الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ معزز و محترم علماء دین، حفاظ کرام، ذمہ داران اجتماع، اہالیان پاچل، معزز سامعین و سامعات اور پیارے بچوں، میں نے آپ کے سامنے حمد و صلوات کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی سورۃ المائدہ کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں میں آپ کے سامنے نشہ آور چیزوں کی حرمت اور اس کے نقصانات کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ، جیسا کہ ناظم جلسہ نے آپ کو یہ بتایا کہ آج مسلمانوں کو، پوری دنیا کو اور خصوصاً مسلم نوجوانوں کو دنیا کی کسی اور چیز سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا نشہ آور چیزوں کے استعمال سے ہے۔ لہذا ہمیں اس معاملے میں بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے اور یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو اور اپنے نوجوانوں کو نشہ آور چیزوں سے بچا سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ منشیات کیا ہے۔ منشیات کو حدیث کے الفاظ میں یا عربی زبان میں خمر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں اور ہماری اس دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں رائج ہیں۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار ان کے والد یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتائی اور حدیث لمبی ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ شراب کیا ہے؟ فرمایا الخمر ما خامر العقل، شراب وہ ہے، خمر وہ ہے جو انسان کے دماغ کو پاگل کر دے، اس کو ڈھانپ دے، یعنی اس کو کام کرنے سے روک دے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اس ٹکڑے کی روشنی میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ پینے والی چیزیں ہوں، کھانے والی چیزیں ہوں، سونگھنے والی چیزیں ہوں، یا دھوئیں کی شکل میں جو ہمارے بچے ناکوں میں لے جاتے ہیں، منہ میں اور ناک سے نکالتے ہیں، تو ایسی کوئی چیز ہو یا ٹیبلٹ کی شکل میں کوئی چیز ہو، ایسی تمام چیزیں جو عقلوں پر پردہ ڈالتی ہیں اور انسان کے دماغ کو کام کرنے سے روک دیتی ہیں یا اس کے دماغ کو ڈیمیج کر دیتی ہیں، انسان سمجھ نہیں پاتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، وہ تمام چیزیں شراب ہیں۔ شراب کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ شراب کا مطلب صرف وہی ہوتا ہے جو پانی کی شکل میں، دارو کی شکل میں دکانوں پر بکتی ہے۔ آج ایسی شکلوں میں شراب اور نشہ آور چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ شراب ہے، یہ نشہ آور چیز ہے۔ بچے جیبوں میں لے کر کے گھومتے رہتے ہیں۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہے، محدثین نے اس کے سلسلے میں کہا کہ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی آپ نے جو یہ فرمایا کہ شراب وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کے عقل کو کام کرنے سے روک دیں۔ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ شراب کیا ہے اور شراب کی تمام قسم سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور شراب کن چیزوں سے بنتی ہے؟ ان چیزوں کے سلسلے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا کہ شراب کھجور سے بنتی تھی، انگور سے بنتی تھی، جو سے بنتی تھی اور بھی چیزوں سے بنتی تھی۔ آج کے زمانے میں بھی انہی تمام چیزوں سے شراب بنائی جاتی ہے۔
बहरहाल शराब किसी भी चीज़ से बने, अगर उसमें नशा पैदा हो जा रहा है, अगर कोई जायज़ चीज़ है, अंगूर जायज़ चीज़ है, इसी तरीके से खजूर जायज़ चीज़ है जिसको हम खाते हैं, और इसी तरीके से जौ है, गेहूं की शक्ल का जो होता है वो भी जायज़ है, लेकिन जब उसमें नशा पैदा हो जाए तो वो शराब बन जाता है। कोई भी चीज़ जिसको हम खा रहे हैं जो हमारे लिए हलाल है, अगर उस चीज़ में नशा पैदा हो जाए तो वो शराब का दर्जा पा लेती है और वो चीज़ शराब हो जाती है और वो चीज़ हमारे लिए हराम हो जाती है। लिहाजा हम कभी ये ना सोचें कि हमारा बच्चा जो खा रहा है या हम जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं ये चीज़ तो हमारे लिए हलाल है, अगर उसमें नशा पैदा हो गया है और ऐसा मादा पैदा हो गया है जिसकी बुनियाद पर इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसकी अक्ल ज़ायल हो जाती है और समझ बूझ की सलाहियत और काबिलियत वो खो बैठता है, तो ऐसी तमाम चीज़ें शराब हैं। लिहाजा हमें इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। एक शुबहा जो हमारे नौजवानों में पाया जाता है, वो कहते हैं कि हम सिगरेट पीते हैं या तंबाकू खाते हैं या गुटखा खाते हैं तो इन तमाम चीज़ों के खाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पहले जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं, यानी हमारी अक्ल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारी अक्ल पहले जैसी थी वैसे अब भी रहती है। तो ये शुबहा मैं ख़त्म करना चाहता हूँ ये कह करके कि कोई भी चीज़ अगर कोई आदमी उसको बराबर इस्तेमाल करे तो फिर उसका आदी हो जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान को वो चीज़ असर नहीं देती है, यानी वो चीज़ इंसान के अक्ल या दिमाग या उसके जिस्म पर असरअंदाज उतनी नहीं होती है और वो समझ भी नहीं पाता है। मसलन जैसे हम किसी ऐसी जगह से गुजरें जहाँ बदबू आ रही है, जब वहाँ से गुजरते हैं, रास्ते से कोई जानवर मरा हुआ है या कोई नाली है, वहाँ से गुजरते हैं, जब बदबू आती है हमें तो हम अपनी नाक बंद कर लेते हैं, लेकिन उस जगह पर रहने वाले लोग जो मुस्तकिल वहीं रहते हैं उनको पता ही नहीं चलता है, वो जान ही नहीं पाते हैं यहाँ कोई बदबू आ रही है, इसलिए कि उस बदबू में रहते रहते वो उस चीज़ के आदी हो गए हैं। लिहाजा अगर हम ये कहें कि हम सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं तो पीने से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लिहाजा वो चीज़ हमारे लिए जायज़ हो गई, नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया कि मा अस्कर कसीरुहु फ़क़लीलुहु हरामुन, हर वो चीज़ जिसकी ज़्यादा मिक़दार में नशा पैदा होता हो तो उसको कम मिक़दार में खाना या उसका इस्तेमाल करना भी हमारे लिए हराम है। अगर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा सूंघ लेते हैं तो नशा पैदा होता है, तो वो शराब है, गरचे उसके कम मिक़दार में नशा पैदा नहीं होता है। इसलिए कि दुनिया में जो जायज़ चीज़ें हैं वो चीज़ें ज़्यादा खा ले तो नुकसानदेह तो होती हैं, लेकिन उसमें नशा नहीं पैदा होता है। इंसान चावल खा ले, रोटी खा ले तो ज़्यादा खाने से उसका पेट खराब हो सकता है, लेकिन उसका दिमाग नहीं खराब होगा, वो चीज़ उसके दिमाग पर असरअंदाज नहीं होगी। लिहाजा हमें ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि क्या चीज़ें शराब के दायरे में दाखिल हैं और किन चीज़ों से हमें बचने की कोशिश करना चाहिए। वक्त बहुत कम है, अब मैं चाहता हूँ कि शराब के और मुनशियात के या नशा आवर चीज़ों के जो नुकसानात हैं दुनिया और आखिरत में, उनको आपके सामने बयान फरमा दूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने कुरान पाक की आयत पेश करना चाहता हूँ जिसको मैंने शुरू में पढ़ा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, यकीनन शराब, जुआ और इसी तरीके से थाने और इसी तरीके से पासे, ये शैतानी काम है। अल्लाह ताला ने पहले फरमाया रिज्सुन, गंदगी हैं, यानी ये सब गंदे काम हैं। फिर आगे बयान फरमाया मिन अमलिश शैतान, ये शैतानों के काम है, ये इंसानों के काम नहीं है। यानी शराब पीना ये गंदगी का काम है, गंदगी है बजाते खुद, और ये किसका काम है? शैतानों का काम है, ये इंसानों का काम नहीं है। इसी तरीके से आगे फरमाया फज्तनिबूहु, ऐ लोगो तुम इस चीज़ से बचो, इस गंदे काम से और इस गंदी चीज़ से और इस शैतानी काम से तुम्हें हर हालत में बचना है। अल्लाह ताला ने कहा फज्तनिबूहु, तुम इससे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब देखिए इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शराब के सिलसिले में कितनी कबाहतें बयान फरमाई। सबसे पहले कहा रिज्सुन, यह गंदगी है, यह गंदा काम है। फिर फरमाया मिन अमल शैतान, शराब पीना या शराब का इस्तेमाल करना यह शैतानी काम है, यह इंसानों का काम नहीं है। फिर आगे बयान फरमाया लिहाजा इंसानों तुम इससे बचो, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों तुम इससे बचो। और फिर आगे बयान फरमाया कि अगर कामयाब होना चाहते हो तो इससे बचो।
لہذا ہمیں ہر حال میں اس قبیح چیز سے، اس بری چیز سے، نشہ آور تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شراب پینے کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلا نقصان کہ شراب پینے سے انسان کی جسم و جان اور طاقت و قوت میں کمی آتی ہے۔ جیسا کہ آپ ماحول اور سماج میں دیکھتے ہیں کہ اپنی ہی عمر کا انسان جو عام لوگوں کی عمر کا ہوتا ہے، جو شراب پینے کا عادی ہو جاتا ہے، وہ بہت جلدی مر جاتا ہے یا اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، جبکہ اسی عمر کے دوسرے حضرات ابھی ہٹے کٹے ہیں اور سماج میں جی رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو شراب کا ایک نقصان ہے، یہ طبی نقصان ہے، لہذا ہمیں شراب سے بچنا چاہیے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ شراب پینے سے مال ضائع ہوتا ہے، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ شراب پینے سے انسان جو مال کماتا ہے، جس کو اچھے کاموں میں لگانا چاہیے، اس کو برباد کر دیتا ہے، ایک برے کام میں، ایک بری چیز میں اس مال کو برباد کر دیتا ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 3، وقت کی بربادی۔ ایک انسان جب شراب پی لیتا ہے تو اس کو کچھ خبر ہی نہیں رہتی ہے کہ وہ کون سی دنیا میں جی رہا ہے۔ وہ تو گٹر میں بھی گر جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی اچھے پانی میں گر کر کے وہاں سیراب ہو رہا ہے یا نہا رہا ہے، اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو وہ کچھ محسوس ہی نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا دماغ زائل ہو چکا ہے اور اس کے جسم پر کوئی بھی برائی اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی تکلیف اس کو پہنچ جائے، جب تک شراب کا نشہ نہیں اترے گا تب تک اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہوگا۔ لہذا ایک انسان جب شراب پی لیتا ہے تو اس کا وقت کتنا ضائع اور برباد ہوتا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ شراب پینے سے انسان کی عقل برباد ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ شروع میں شراب کی جو تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کی گئی کہ شراب ہے ہی وہ چیز جو انسان کے عقل کو زائل کر دیتی ہے، یعنی انسان عقل مند نہیں رہ جاتا ہے۔ جب شراب پی لیتا ہے تو انسان گویا پاگل ہو جاتا ہے، بدحواس ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے اور اس دنیا سے نکل کر کسی اور دوسری دنیا میں جینے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے شراب پینے سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عبادتیں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ جب انسان شراب پیتا ہے تو وہ جتنی عبادتیں کرتا ہے، یعنی شراب پینے کے بعد اگر وہ عبادت بھی کرے تو چونکہ اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، وہ شریعت کا مکلف ہی ایک طرح سے نہیں ہے گویا، شراب پینے کی وجہ سے، کیونکہ شریعت کا مکلف وہ ہے جو عقل مند ہو۔ تو جب وہ پاگل ہے اور اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے تو وہ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کب نہ جاؤ؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تم کیا کہو گے نماز میں، اپنے لیے دعا کرو گے یا نماز کی دعائیں پڑھو گے کہ گالی بکو گے، کیا کرو گے، یہ تمہیں خود معلوم ہی نہیں ہوگا۔ لہذا اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نماز قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی حدیث کہتے ہیں کہ اگر آدمی شراب پی لیتا ہے اور اس کے پیٹ میں شراب کا وہ گھونٹ جب تک موجود رہتا ہے تب تک اس کی کوئی نماز قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ نماز جیسی عبادت، اہم عبادت، جب یہ قابل قبول نہیں ہے تو دوسری عبادتیں کیسے قابل قبول ہو سکتی ہیں؟ لہذا ہمیں شراب سے بچنا چاہیے اور اپنے نوجوان بھائیوں کو یا جتنے بھی لوگ شراب پیتے ہیں ان کو شراب کی قباحت اور برائی بتا کر کے اس سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے شراب کا ایک نقصان یہ ہے کہ شراب پینے سے ایمان میں کمی آتی ہے۔ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان جب زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ کیا مطلب؟ جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ مومن آدمی زنا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر اس کے دل میں ایمان موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے، ایمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا خوف اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب اللہ کا خوف اس کے دل میں موجود ہوگا تو وہ زنا کرے گا ہی نہیں، کوئی برائی نہیں کرے گا۔ اب زنا کر رہا ہے اس کا مطلب اس وقت وہ مومن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے بیان فرمایا کہ چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک آدمی شراب پی لیتا ہے یا شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔
लिहाजा इस हदीस से ये बात हमें पता चली, बुखारी की रिवायत है, इस हदीस से हमें ये बात पता चली कि जब इंसान शराब पीता है या शराब पीने लगता है या जिस हालत में वो शराब पीता है उसका ईमान उसके दिल से निकल जाता है और वो उस वक्त वो मोमिन नहीं होता है। इसी तरीके से जो आदमी बराबर शराब पीता है यानी शराब का आदी हो जाता है, मुस्तकिल शराब पीता है और शराब पीते पीते उसकी मौत हो जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया कि ऐसा आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। 3 लोगों के बारे में अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत मुदमिनु खम्रिन, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। उसमें से एक आदमी है मुदमिनु खम्रिन, मुसलसल शराब पीने वाला, यानी उसने शराब पीना शुरू किया और मरते दम तक शराब पीता रहा और शराब से तौबा करके नहीं मरा, तो ऐसा आदमी जहन्नम में दाखिल हो, ऐसा आदमी जहन्नम में दाखिल होगा और वो आदमी जन्नत से बहुत दूर हो जाएगा, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आगे और भी चीज़ें इस हदीस में हैं। तो इस हदीस से हमें पता चला कि अगर कोई आदमी बराबर शराब पीता है तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक बयान फरमाया कि जो आदमी मुसलसल शराब पीता है उस आदमी की मिसाल उस तरह से है गोया एक बुत परस्त, जैसे एक बुत की पूजा करने वाला है। बुत की पूजा करने वाला कौन होता है? मुशरिक होता है। जो अल्लाह के अलावा किसी की भी पूजा करे वो मुशरिक होता है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि जो आदमी मुसलसल शराब पीता है वो आदमी उस आदमी की तरह है, उस मुशरिक की तरह है जो बुत परस्ती करता है, यानी बुतों की पूजा करता है। अब इस हदीस की तशरीह में मुहद्दिसीन और शुराह हदीस लिखते हैं कि यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया कि एक आदमी जब शराब पीता है और मुसलसल शराब पीता है तो वो बुत परस्त की तरह हो जाता है। इसका क्या मतलब है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर वो तौबा करके नहीं मरेगा तो वो मुशरिकों के साथ उठाया जाएगा। जब क़यामत के दिन उसको उठाया जाएगा तो उसका हश्र मुशरिकों के साथ होगा। लिहाजा इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नुकसानात और हैं जो हमें जब हम कुरान और हदीस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि शराब के बहुत सारे नुकसान हैं। शराब का एक नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान ये है कि शराबी आदमी दुनिया का कितना भी बड़ा इंसान हो, उसके पास कितनी भी दौलत हो, कितने भी बड़े हसब व नसब वाला इंसान हो, उसके बाप दादा कितने भी शरीफ रहे हों, बड़े ख़ानदान का आदमी हो, लेकिन अगर वो शराबी हो जाता है तो समाज में उसकी कोई वक़ात और कोई हैसियत नहीं होती है, उसको कोई इज़्ज़त नहीं देता है। यहाँ तक कि उसके बाल बच्चे, उसकी बीवी, उसकी माँ, उसके बाप उसको इज़्ज़त नहीं देते हैं। क्यों? इसलिए कि वो पागल हो चुका है। एक हकीकी पागल जो पैदाइशी पागल था उससे भी ज़्यादा उसको बेवक़ात समझा जाता है, इसलिए कि इंसान ये सोचता है कि ये तो पैदाइशी पागल है, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन एक आदमी जो शराब पी करके अपने आप को पागल बना लेता है तो उसकी उसमें गलती होती है, लिहाजा दुनिया के सारे लोग उसको और ज़्यादा बेइज्जत समझते हैं। वो मारा जाता है, सताया जाता है और उसकी कोई मदद करने वाला नहीं होता है। वो हकीकत में भी बीमार हो जाए तो लोग उसकी मदद नहीं करते हैं और कहते हैं जाने तो शराबी है। लिहाजा हमें शराब से बचना चाहिए और हमारे नौजवानों को खुसूसन शराब जैसी बीमारियों से बचना चाहिए। शराब एक ऐसी बीमारी है जो हमारे माहौल और समाज में इतनी इस बुरे तरीके से सरायत कर चुकी है कि हमारे बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि ये भी शराब है। नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये भी नशा आवर है, क्योंकि वो शराब पीते पीते या नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करते करते वो उस चीज़ के आदी हो चुके होते हैं। लिहाजा वो ये समझते हैं कि ये चीज़ तो हमारे लिए चल जाएगी, जायज़ है। लिहाजा मैं अपने नौजवान भाइयों को खुसूसन इस बात की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ और उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमें जो भी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी हैं वो तमाम चीज़ें हमारे लिए जायज़ नहीं हैं। जिन चीज़ों पर जायज़ की मोहर लगी हुई है, हलाल की मोहर लगी हुई है, वही चीज़ें सिर्फ हमारे लिए जायज़ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान के तौर पर बनाई है। इस दुनिया में जो हम आए हैं, इस दुनिया में हम एक इम्तिहान गाह में गोया हैं, अमल भी कर रहे हैं और हर अमल गोया हम एक इम्तिहान से हर अमल में गुजर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अच्छी बुरी तमाम चीज़ें इस दुनिया में पैदा की हैं। अच्छे बुरे दोनों रास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में बनाए हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिमाग दिया है, हमें शरीयत दी है, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल दिया है, किताबें हमारे लिए नाजिल फरमाई हैं जिनके ज़रिए से हम जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेहतर हैं और किन चीज़ों का इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज़ और दुरुस्त है। लिहाजा मैं अपने नौजवानों से खुसूसन ये गुजारिश करूँगा कि कोई भी चीज़ जो समाज में नई आए पहले उस पर आप तहकीक करें कि ये चीज़ हमारे लिए दुरुस्त है, जायज़ है कि नहीं। इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हम कुरान और हदीस के ताबे हैं और अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये चीज़ हमारे लिए जायज़ है या नहीं जायज़ है तो उलमा की जमात मौजूद है, उनसे मिलें,
اور ان سے پوچھیں کہ یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ لہذا میں اللہ رب العالمین سے آخر میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہمارے سماج کو، ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے سماج کے تمام لوگوں کو نشہ آور تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نشہ آور تمام چیزیں جو ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی ہیں جن کے سلسلے میں شبہ ہے، ان شبہ والی چیزوں سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی شبہ سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ شبہ والی چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، جب تک مکمل تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے تب تک ہمیں اس چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔